وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیزہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ اتیٹا، تم اس خط میں کیا بات عجیب معلوم ہوئی؟ اور میں نے خط واپس دیتے ہوئے دریافت کیا۔ یہی کہ انگریز ہمارا اصل دشمن ہے، اور جب کہ انگریز سرکار ہمارے دوست ہیں اور اس نے آج تک ہمارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ راجنیتی میں کوئی صدا نہ کسی کا دوست رہتا ہے اور نہ دشمن، اور یہ دوستی تا دشمنی وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اور میں اسے سمجھانے لگی، سوامی جی تم سے زیادہ عمر کے تھے اور ان کا تجربہ بھی تم سے زیادہ تھا، اور انہوں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، اور اگر وہ اصل دشمن کی نشاندہی کر گئے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ کہ وہ بزرگ ہستی تھے کہ ان کے پاس بھگوان کی دی ہوئی وہ شکتی بھی تھی، اور جس کے متعلق تمہیں نے مجھے بتایا تھا، اور جو کچھ سوامی جی نے لکھا ہے اس پر عمل کرو۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، اور میں نے خود بھی یہی سوچا تھا، اور بھگوان کی کرپا رہی تو ہم اس دیش پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اتیٹا کے لہجے میں اب مایوسی نہیں تھی، اور ذرا توقف کے بعد وہ کہنے لگا، معلوم نہیں کہ کیا بات ہے کہ ان دنوں عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ابھی میں ادھر سے آ رہا تھا تو امرت ناتھ جی کے مندر سے 3 آرتیاں اٹھ رہی تھیں، اور پوچھنے پر پتہ چلا کسی نے کل رات مندر کے ایک داسی اور 2 بھگتوں کو قتل کر دیا، اور اس کے علاوہ پر اسرار طور پر مندر کا وہ مضبوط حصہ بھی جانے کیسے ڈہ گیا، اور جہاں بڑے مہاراج کا استھان تھا۔ دیکھنے پر یوں لگتا ہے جیسے پہلے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، اور لنگڑے بسودیا کو بھی میں نے ادھر سے جاتے دیکھا تھا، پر میں وہاں نہیں کہ یہاں آنا تھا۔ اور پھر اتیٹا کو جانے کس طرح یہ احساس ہو گیا کہ کویتا وہاں نہیں ہے، جو اس نے کویتا کے بارے میں پوچھ لیا۔ اسے میں نے آگے بھیج دیا ہے، اور اب ہم لوگ بھی واپس جانا چاہتے ہیں، میں نے جواب دے کر کہا۔ کہاں کماری جی؟ اور وہ حیرت سے بولا، وہاں جہاں سے آئے تھے، یعنی بمبئی۔ پر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم تو ٹھیک طرح سے آپ کی میزبانی کا موقع بھی نہیں ملا، اور آئندہ صحیح ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے، اب ٹھکانہ تو دیکھ ہی لیا۔ اور میں نے مسکرا کر بات کر دی، اور وہ آپ کے ساتھی اکیلی سفر کر لیں گی؟ اسے صرف اگلے پڑاؤ تک بھیجا ہے، اور اسی جگہ جہاں تم سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، اور وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اکیلی گئی ہے، اس لیے کسی کو اس پر شبہ بھی نہیں ہوگا، اور ایک ایک کر کے جانے کے بجائے اگر آپ لوگ رات کو ایک ساتھ نکل جائیں تو زیادہ اچھا ہے، اور اس عرصے میں ہم آپ کے لیے راستے میں کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم رک جاتے ہیں آج دن بھر۔ اور میں گویا راضی ہو گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو دوپہر کا کھانا میں کر دوں۔ اور اتیٹا کے لہجے میں خلوص تھا، اور میں اس پر راضی ہو گئی، اور اتیٹا چلا گیا۔ بمبئی آئے ہوئے مجھے دوسری رات تھی کہ میں نے رانی کو باندرا والی کوٹھی میں قیام کیا تھا، اور پہلی رات سوتے میں گزری اور دن بھی، اور رانی کو اسی لیے مجھ سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ لڑکی کہاں گئی جو تمہارے ساتھ یہاں سے گئی تھی؟ اور رانی نے کویتا کے بارے میں معلوم کیا۔ ہم لوگ رات کا کھانا کر اٹھنے ہی والے تھے، اسے میں نے وہیں چھوڑ دیا جہاں گئی تھی، اور میں نے ٹھنڈا سانس بھرا، اور کوشش کے باوجود کویتا کے ذکر پر میں خود کو سمیٹ کر نہ رکھ سکی۔ اور رانی نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بولی، میں سمجھ گئی کہ لڑکی خرچ ہو گئی، لیکن تم کیوں اداس ہو گئی؟ اور رانی کے لیے اس کے کسی ساتھی کا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانا اداسی کا سبب نہیں تھا، اور میں اس کے مزاج سے واقف تھی، سو اس کے سوال کو ٹال گئی۔ شیام بابو ظاہر ہے کہ میرے ساتھ رانی کی کوٹھی میں نہیں رکا تھا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ عادل البتہ اب بھی میرے ساتھ تھا، اور وہ بلا کہاں تک جاتا، اور رانی کے سامنے اس کی حیثیت میرے ملازمین جیسی تھی، اس لیے وہ سامنے والی ایک کرسی پر لات الگ سا بیٹھا رہا۔ آؤ چلو لان میں ٹہلتے ہیں، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے عادل کو مخاطب کیا۔ یس میڈم، اور عادل جواب دیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلی، اور مجھے ذرا ایک کام سے کھارا کے اڈے تک جانا ہے، اور تم تو ظاہر ہے کہ ٹہل کر سو جاؤ گی، اور کل تفصیلی ملاقات ہوگی دن میں۔ ابھی تو تم رہو گی نا؟
اور کچھ کہہ نہیں سکتی میں محتاط لہجے میں بولی، ہاں صبح تک تو بہرحال موجود ہوں، اور کھار کے اڈے کے ذکر پر مجھے ولیم یاد آ گیا تو اس کی زندگی کے آخری لمحات وہیں گزرے تھے۔ ناشتے پر تو ملو گی نا، یا اس کی بھی خبر نہیں؟ اور وہ دھیرے سے ہنسی، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ رانی سے ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئی تو عادل کے ساتھ لیے میں چہل قدمی کی خاطر اکبی لان میں آ گئی۔ چمپا کے بارے میں مجھے علم تھا کہ اسے چندر موہن نے اپنے مضبوط قلعے بنگال بھیج دیا ہے، اور بنگال میں اس کا مرکز کلکتہ تھا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا۔ سیان کے متعلق بھی میرا یہی خیال تھا کہ چندر موہن نے اسے بھی وہیں بھیج دیا ہوگا، اور انہی وجوہ کی بنا پر میں کلکتے جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خجیرہ نے اونچے پہاڑوں سے لے کر مجھے اسی شہر میں تو پہنچایا تھا، اور اس شہر سے میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ نیک روح عظیم مہمن کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اے مابلہ، اب تیری منزل زیادہ دور نہیں، اور تُو نے جدھر کا ارادہ کیا ہے ٹھیک ہے، اور تیرا دشمن وہیں ہے۔ اور سن کہ یہ تو کسی کے تقدیر سے لڑنے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ اپنی جیب کو سنبھال کر رکھا کر کہ تیرے عجیب پر آمادہ نہیں کہ ریاست کوڈک پر تیرے دشمن قبضہ کر لیں تو کیوں؟ تو بھلا کون ہے؟ اور لکھنے کو ٹالنے والی، اور تجھے بتایا گیا تھا پھر بھی یقین نہیں آیا، تو پھر اپنی آنکھوں سے خود اپنے دشمن کا پرچم بلند ہوتے دیکھ کر سن اور محسوس کر کے تو نے اب تک ماضی اور حال کو کیا دیکھا کہ تیری آنکھوں کو یہی دکھایا گیا۔ تو بڑی ضدی ہے اور چہیتی بھی، اور مستقبل میں جھانک دیکھ کے اس ریاست پر کیا گزرنے والی ہے جہاں سے تو لوٹ کے آئی ہے۔ اسی کے ساتھ میرا صفحہ ذہن پر مختلف مناظر ابھرنے لگے، اور وہ جو ہونے والا تھا میری آنکھوں کو دکھایا جا رہا تھا، اور مجھے یہ مناظر جسے تسلسل اور رابط کے ساتھ دکھائے گئے اسی طرح بیان کر رہی ہوں، اور ان مناظر کے دوران میں مجھے بار بار عظیم مہمن کی سرگوشیاں بھی سنائی دیتی رہیں۔ پہلا منظر میں نے یہ دیکھا کہ ظالم و بدکار راجا چک ویر نے اپنگول پر اچانک شب خون مارا، اور اس کی بہن دیوما اور اس کی بہنوئی چین بسو بڑی افراتفری میں راج محل سے فرار ہو کر میسور کی طرف بھاگے، اور وہ اپنے بچے کو اپنگول کی ایک غریب عورت کے پاس چھوڑ گئے تھے کہ کہیں وہ مارا نہ جائے، مگر یہ راز کھل گیا، اور وہ کدپا اپنے ماموں راجا چک ویر کے ہتھے چڑھ گیا، اور اپنگول سے اس معصوم کو مڈکیری کی راج بھونا میں لایا گیا، اور اس کے بعد مستقبل کے یہ مناظر بدلتے رہے، اور میں نے اس بچے کو رانی گورما اور راجی پٹما کے ساتھ دیکھا، اور چک ویر نے موقع پار کر ایک روز بھانجے کو مار دیا کہ وہ اس دشمن چین کے بسو کا بیٹا تھا۔ یہ ظلم عوام کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور اس میں فرزندان کاویری نے بھی اہم کردار ادا کیا کہ عوام بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ انگریز حکومت نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ریاست پر دباؤ بڑھا دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک عیار انگریز جنرل فریزر کی کمان میں بنگلور کی طرف سے ریاست پر حملے کا آغاز کر دیا گیا، اور یہ حملہ 5 سمتوں سے کیا گیا، اور انہی میں سے ایک محاذ پر میں نے اتیٹا اور اس کے ساتھیوں کو داد شجاعت دیتے اور بڑی بہادری سے مرتے دیکھا۔ راجا چک ویر کو مجبوراً مڈکیری سے بسودیا کے ساتھ فرار ہونا پڑا، ورنہ مشتعل عوام اسے باہر ڈالتے، اور مڈکیری سے بھاگ کر چک ویر نالک ناڑ پہنچ گیا، اور رانی اور راجکماری کے وہ خود غرض مڈکیری کے راج بھون ہی میں چھوڑ گیا، اور اس کا کہنا تھا کہ عوام ان دونوں کو قتل نہیں کریں گے کیونکہ وہ کوڈ کی ہیں۔ پھر میری آنکھوں نے مستقبل میں جھانک کر راجا چک ویر اور بسودیا کا عبرتناک انجام دیکھا۔ مجھے بد کردار عیاش راجا چک ویر کا چہرہ نظر آیا، اور اس پر شدید غصے کے آثار تھے، اور ابھی اسے بتایا گیا کہ مڈکیری سے کچھ فوجی دستے بڑے چلے آ رہے ہیں، اور ان کا رخ نالک ناڑ کے راج محل ہی کی طرف ہے، اور دینے والا لنگڑا بسودیا تھا۔ بسودیا نے یہ خبر ملتے ہی آس پاس کے دیہات سے کوئی 200 آدمی یہ سوچ کر بلوا لیے کہ فوج نیک ارادے سے نہیں آ رہی ہوگی، اور اس نے ان آدمیوں کو محل کی 4 دیواری پر قطار بنا کر کھڑا کر دیا، اور پھر انتظام سے راجا کو آگاہ کیا۔ خبر سنتے ہی چک ویر کا چہرہ اتر گیا، اور اس نے مردہ سی آواز میں پوچھا کہ اسلحہ گولہ بارود موجود ہے؟ فکر نہ کرے مالک، ہمارے سپاہیوں کا نشانہ بہت اچھا ہے، اور ضرورت پڑنے پر ہم 2 دن تک لڑ سکتے ہیں، بسودیا نے تسلی دی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ ابے لنگڑے، پہلے تو یہ معلوم کرے وہ کون ہیں؟ کرتا ہوں معلوم مالک، اور بسودیا گالی کھا کر بے مزہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ ذرا ہی دیر بعد فوجی دستے محل سے خاصے فاصلے پر آ کر رک گئے، اور پھر ایک گھوڑ سوار سفید جھنڈا لہرا ہوا آگے بڑھا، اور وہ ایک انگریز فوجی افسر تھا۔
महल के नीचे पहुंचने के बाद अंग्रेज अफसर ने बुलंद आवाज में कहा कि राजमहल से किसी को भेजो, कुछ बात करनी है। बसूदिया ने महल से एक मुतरज्जम को बाहर भेजा और उसने वापस आकर बताया और ये फौज बंगलौर से आई है और अंग्रेज जनरल फ्रीजर मेडकेरी पहुंच चुका है। अंग्रेज फौजी अफसर कह रहा है कि राजा जी को चाहिए कि वो खुद को उनके हवाले कर दें, वरना उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। और ये सुनते ही चकवीर मुश्तिल हो गया और चीख उठा, लंगड़े तू इनका हौसला देख रहा है, और कल तक ये अपनी औरतों को मेरे नाद उठाने भेजते थे। अबे तुझे तो मालूम है कि सब कुछ आज यही अकड़े बोल रहे हैं, और वो 2-4 को भून दे, सालों के अकल ठिकाने आ जाएगी। जो मालिक का हुक्म। और बसूदिया ने जवाब दिया और फिर नरमी से समझाना चाहा, लेकिन मालिक आने वाले बंगोर हैं और उनके हथियार हमारे हथियारों से अच्छे होते हैं। ये ठीक है कि हम आड़ में हैं, मगर हम लोग उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे। और उस पर चकवीर मजीद बरहम हो गया, अबे कहीं तू भी तो इन अंग्रेज़ों से नहीं मिल गया, और क्या मतलब है तेरा, क्या गिरफ्तार हो जाऊं? नहीं मालिक, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था। फिर क्या था तेरा मकसद? और चकवीर थोड़ा नरम पड़ गया। चकवीर को नरम पड़ते देखकर बसूदिया के दिल की बात जुबान पर आ गई और उसका लहजा राजदाना था। अगर मालिक की इजाज़त हो तो मैं खुद उनसे जाकर बात करूं और मुतरज्जम को साथ ले जाऊंगा, और मैं उनसे कहूंगा कि हमारे मालिक खुद चलने को तैयार हैं और गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं, और इस तरह चलने में बेइज्जती की बात नहीं, इज्जत के साथ मड़कीरी पहुँच जाए। बड़ा अक्लमंद समझता है तू अपने आप को लंगड़े, और अब तक तुझे हमारा हुक्म मानने की आदत नहीं पड़ी। ठीक है मालिक, जो हुक्म आपका, लेकिन अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं, और हो सकता है कि जो फौजी दस्ते अभी खासी फासले पर पड़ाव डाले हुए हैं कुछ देर में आगे बढ़ आए। यहाँ ना रहूँ तो कहाँ जाऊँ? और ये भी तो भौंक। रस्सी जल गई मगर अभी तक बल नहीं गए, और चकवीर के लहजे में वही पहले जैसा तकब्बर और गरूर था। लड़ाई की सूरत में 2-1 घंटे में उन लोगों को रोक सकता हूँ, और उन्हें शुबा ना हो कि आपका इरादा फरार होने का है, और उसकी सूरत यह है कि दूर से एक आध बार दर्शन करा दें और आप सुरंग के रास्ते निकल जाएं तो अच्छा है। और अगर अभी उनका सामना नहीं कर सकते तो बंगलौर से रियासत में घुस आए हैं तो जंगल में रूपोश हो सकते हैं, और जंगलों और पहाड़ों में बरसों वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। अंग्रेज़ फौज कभी तो वापस जाएगी, और उसी की वापसी के बाद रूपोशी से निजात मिल जाएगी। और रहा अवाम का गुस्सा तो इस अरसे में जाग की तरह बैठ जाएगा मालिक, और आवाम का हाफजा बहुत कमज़ोर होता है, और ज़्यादा दिन वो किसी बात को याद नहीं करते, और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और फिर 4 दीवारी पर बसूदिया ने जिन 200 मसला अफराद को एक कतार में खड़ा किया था, उन्हें बताया कि जब मेरी तरफ से तैयार हो जाओ और सुनो तो फ़ौरन फायरिंग शुरू कर दो, और फायर ज़ाया नहीं जाना चाहिए। आड़ में बैठकर फायरिंग करना और इसी तरह खड़े ना रहना, वरना मारे जाओगे, और एक गोली से कम एक आदमी तो मरना ही चाहिए। और फिर उसमें महल में मौजूद तकरीबन 100 सिपाहियों को भी यही हदायत दी। मुलाजिम ने चकवीर को बंदूक लाकर दे दी, और बसूदिया उसके पास जाकर कहने लगा, मालिक आप यहीं सतूनों की आड़ लेकर फायर कीजिएगा और आगे ना बढ़िएगा। मुझे समझा रहा है, और लंगड़ा भूल ही गया कि मैंने जवानी में शेरों तक का शिकार किया है, और ये अंग्रेज़ गीडर हैं। इस दौरान मुतरज्जम ने अंग्रेज़ अफसर को बसूदिया का पैगाम पहुंचा दिया, हमें हुक्म मिला है कि राजा साहब और उनके वज़ीर आज़म को कोई नुकसान न पहुंचे, और हम उन्हें कोई गुजांद नहीं पहुंचाना चाहते। अगर जंग ही करना है तो राजा साहब और उनके वज़ीर आज़म किसी फैसले तक पहुंचने से पहले सामने आएँ, और हम उन दोनों को सिर्फ अपने साथ ले जाना चाहते हैं, चाहे वो राजी बरादी चलें या उन्हें गिरफ्तार करना पड़े। अंग्रेज़ अफसर बोला। मुतरज्जम ने महल में आकर अंग्रेज़ अफसर के कहे हुए अल्फाज दोहरा दिए, भून 2 सालों को, और यह कहते हुए पहला फायर चकवीर नहीं किया, और उसने वापस जाते हुए अंग्रेज़ अफसर को निशाना बनाया था, और गोली निशाने पर ही बैठी। मगर चकवीर की बदकिस्मती से अंग्रेज़ अफसर सिर्फ जख्मी हो सका, और उसका शाना उधर गया था। उसके सबब दाएं हाथ से सफ़ेद परचम छूट कर नीचे गिरा, और उसी परचम को संभालने की खातर अंग्रेज़ अफसर घुड़सवारी करते हुए थोड़ा सा एक तरफ हो गया था, और चकवीर उस वक्त तक फायर कर चुका था। और जिसके हाथ में सफ़ेद परचम हो उस पर गोली चलाना या हमला आवर होना जंगी कवायद के खिलाफ है, मगर चकवीर के लोग कभी किसी कायदे को मानते हैं। और ज़ख्मी अंग्रेज़ अफसर जैसे तैसे गोलियों से बचता बचाता अपने दस्तों तक पहुंच गया, और जैक्सन क्योंकि वहां से दूर जंगल में निकलने वाली सुरंग के दहाने पर था, इसलिए उन फौजी दस्तों की कमान उसका एक मातहत कर रहा था, और उसने ज़ख्मी अफसर को पीछे भेज दिया ताकि तभी अमदाद मिल सके, और फिर अपने दस्तों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, और ज़रा ही देर में दोनों तरफ से शदीद फायरिंग होने लगी।
फिर नतीजा वही निकला जो बसूदिया पहले ही कह चुका था और अंग्रेज फौजी हावी आने लगे और चकवीर को सुरंग के जरिए महल से निकलना पड़ा। बसूदिया ने उससे कहा था कि मौका मिलते ही वो भी जंगल में मुकर्रर जगह पहुंच जाएगा और सुरंग से जैसे ही चकवीर घोड़ा दौड़ाता हुआ जंगल में निकला उसे घेर लिया गया और जैक्सन यहाँ मौजूद था और राजा चकवीर की शिनाख्त के लिए वो मिडकेरी से अपने साथी कोड की सिपाहियों को भी लाया था और उन्होंने तस्दीक कर दी कि वो राजा चकवीर है। जो जैक्सन अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर करीब पहुंचा और उसने चकवीर को सर झुकाकर ताज़ीम दी और फिर बोला, राजा साहब अब आप हमारी कैद में हैं। और जैक्सन को भी मकामी ज़बान बोलना आती थी। हम आपको इज्जत व एहतराम के साथ यहाँ से ले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप किसी झगड़े का मौका दिए बगैर हमारे साथ चलेंगे और उस पर हम आपके ममनून होंगे। मुझे बसूदिया ने गिरफ्तार कराया है ना? और बिला इरादा चकवीर की जुबान पर यह सवाल आ गया और उसी के साथ उसका हाथ कमर से बंधे पिस्तौल पर पहुंच गया। राजा साहब, जैक्सन बोल उठा, और पिस्तौल से हाथ हटा लीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो मजबूरन पिस्तौल लेना पड़ेगा और इस तरह आपकी बेइज्जती होगी जो मैं नहीं चाहता। और चकवीर ने पिस्तौल से हाथ हटा लिया और उसके चेहरे से गुस्से और नफरत का इजहार होने लगा। जंगल से निकलकर उस फौजी दस्ते ने एक पहाड़ी का चक्कर काटा और महल के मुकाबले आ गया। बसूदिया ने चकवीर को ऊपर से देख लिया और वो अंग्रेज फौजी के दस्ते के नरगे में है और वो अपने सिपाहियों की हिम्मत बंधाता हुआ अब तक लड़ रहा था। और चकवीर को इस हाल में देखकर उसके चेहरे पर स्याही सी फैल गई और वो आखिर जंग हार गया था। और फिर मालूम नहीं उसने क्या सोचा कि फायरिंग बंद करा दी और गिरता पड़ता नीचे उतरा और महल का दरवाज़ा खुलवा कर वो भागता हुआ राजा चकवीर के घोड़े की तरफ बढ़ा। अरे बालक, आप इनके हाथ कैसे पड़ गए? और वह चीखता हुआ हाथ उठाकर राजा चकवीर के सामने आ गया। चकवीर के ख्याल में सुरंग से फरार का इल्म सिर्फ बसूदिया को था और अंग्रेज़ों को इसका इल्म नहीं हो सकता था। और जब तक बसूदिया ही उनसे ना मिल गया हो और सरगोशियों मुझे बताया गया कि फिर मैंने चकवीर की गुसीली आवाज़ सुनी। खुद मुझे गिरफ्तार करा के अब भूला बन रहा है लंगड़े। और चश्मे जू ने उसने पेटी से भरा हुआ पिस्तौल खींचा और निशाना लेकर गोली चला दी। लंगड़ा बसूदिया सीने पर गोली खाकर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। जैक्सन ने तेजी के साथ झुककर चकवीर का हाथ पकड़ लिया और उसका घोड़ा चकवीर के घोड़े के बराबर ही खड़ा था। आपने ऐसा क्यों किया राजा साहब? और जैक्सन अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला। चकवीर ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटका देते हुए जवाब दिया, ये गद्दार है और उसने मुझे गिरफ्तार करा दिया। आपका ख्याल गलत है। कैसे गलत है? और उसी के कहने पर तो तुम लोग पहले से जंगल में सुरंग के दहाने पर मौजूद थे और मुझे तो इस सुरंग के मुतल्लक मिडकेरी ही में बता दिया गया था। बकवास करते हो तुम। और चकवीर जोर से बोला और उसी लम्हे जैक्सन ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। इधर तो राजा चकवीर गिरफ्तार कर लिया गया और उधर मडगीर में जनरल फरीदर ने बसाते सियासत पर ऐसी चालें चली कि रियासत के अवाम को यही बेहतर मालूम हुआ कि आर्जी तौर पर अंग्रेज ही कोडक का नस्मो नमक संभाल लें। और भूपना और लक्ष्मी नारायण भी बेबस होकर रह गए क्योंकि अंग्रेज फौज ने अमलन पूरी रियासत का निज़ाम संभाल लिया था। फिर मुस्तकबल के सारे मंदिर मेरे सफ़ा ज़हन से हट गए और अजीम मुहिम्मन की सरगोशियाँ भी मादूम हो गईं और मैंने आंखें खोल दीं। कमरे में कम पावर का नीला बल्ब बदस्तूर जल रहा था और मेरी नज़र के सामने लगे हुए वाल क्लाक की तरफ उठी। हिंद से नज़र आ रहे थे और अभी ज़्यादा रात नहीं गुजरी थी। और उस वक़्त मेरे दिल में अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं अपना मुस्तकबिल भी देख सकती। और मेरी आंखों में अहरस और नसार के चेहरे घूम गए और मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि उन दोनों में से कौन मेरी तन्हाइयों का अमीन बनेगा। दूसरे रोज़ सुबह नाश्ते की मेज़ पर मैंने रानी को बता दिया कि अगले रोज़ बम्बई से जा रही हूँ और वह सारा दिन रानी के साथ गुजरा और उसने मुझे बम्बई की खूब सैर कराई। कोई तफरीही मुकाम उसने नहीं छोड़ा और आदल भी साथ ही था और हम दोनों ही मेकअप में थे और वो एक तरह से पिकनिक सी थी। तवील अरसे के बाद जब मैंने राजा उस्ताद के दरवाजे पर दस्तक दी तो मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसके घर से मेरा बहुत सी शीरीं और तलख यादें वाबस्ता थी और मैं अकेली ही थी और आदल से मैंने बम्बई से दिल्ली भेज दिया था। मैं दानिस्ता राजा उस्ताद के यहाँ बेवजह आई थी और मुझे उसकी और हमायूं की कुछ ऐसी गलतफहमियाँ दूर करना थी जिन्होंने मेरे किरदार को उनकी नज़र में गिरा दिया था। उन्हीं गलतफहमियों की बिना पर खुद मैं भी उनकी नज़र में गिर सी गई थी। हालांकि मेरा दामन बेदाग था और इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं उन लोगों को हक़ाइक़ से आगाह नहीं कर सकी थी और वाक़यात पे दर पे पेश आ रहे थे और लानती चंपा ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी और मुझे ज़लील व रुसवा करने की खातर पस्तियों की इंतहा पर पहुंच गई
और सयान को ज़ेर दामन लाने के अलावा चंपा से इंतकाम लेने ही के लिए कलकत्ते आई थी। वो सुबह का वक्त था और मुझे तवक्का थी कि राजा उस्ताद और हुमायूं दोनों ही के अलावा इस घर में एक और प्यारी सी लड़की भी थी, शांति, और वही लड़की जो हुमायूं को ज़िंदगी भर के लिए अपनाने की खातिर मेरी अम्मा पर मुसलमान हो गई थी, और उसका फर्जी नाम सबीहा रखा गया, जो हुमायूं से शादी के बाद फर्जी नहीं रहा था। दरवाज़ा खोलने वाली वही थी। और किससे मिलना है जी? उसने अपने मखसूस लहजे में मुझे नीचे से ऊपर तक देखते हुए सवाल किया। मेरे चेहरे पर मेकअप था और मैं साड़ी बांधे हुए थी और वो भी साड़ी ही में थी। आप ही से मिलना है जी। और मुझे शरारत सूझी और आप दोनों सूट केस मैंने हाथ से रख देने और मैं आवाज़ बदल कर बोल रही थी मुझसे, और वो हैरान सी हुई। पर मैं तो आपको नहीं जानती। मैं तो जानती हूँ तुम्हें। और मैं मज़ीद बेतकल्लफ हो गई। यानी तुम्हारे मेके से आई हूँ मैं, और तुमने मुझे नहीं पहचाना शांति? और मैं तुम्हारी दीदी हूँ और रामपुर में तुम्हारे घर के सामने ही तो रहती थी। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता चला है। और तुम जिस नौजवान के साथ रामपुर से भागी थी और उसके बारे में वही मुझे मालूम हुआ था कि वह कलकत्ते के एक नामी ग्रामी और दादा राजा उस्ताद के साथ रहता है। और यहाँ आकर राजा उस्ताद का ठिकाना। अरे ओ सबिया, कौन औरत है ये? और अंदर से राजा उस्ताद की तेज आवाज़ आई और उसके कमरे का एक दरवाज़ा घर के सदर दरवाजे से दूर नहीं था। और उसने यकीनन मेरी बातें सुन ली थी और घसीट ले इसे और बालों से पकड़कर अंदर। और मैं अभी आया। अब मज़ीद शरारत महंगी पड़ सकती थी, इसलिए मैंने फ़ौरन खुद को सबीहा पर ज़ाहिर कर दिया। अरे दीदी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और वो मेरे गले से लग गई और भेस भरने और आवाज़ बदल कर बोलने में तो हुआ तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैंने गलत तो नहीं कहा था, और दीदी होने के नाते मैं मेके वाली ही हुई ना। और उसी वक्त राजा उस्ताद ने अपने कमरे से निकल आया और उसने वहीं से हाँक लगाई। अबे ओ हुमायूं, ज़रा देख तो कौन आया है? और अपनी रानी आई है रानी। और ज़रा ही देर बाद राजा उस्ताद के कमरे में बैठी थी और हुमायूं भी साथ बैठा था। और सबीहा मेरे लिए चाय बनाने गई तो और मुझसे मिलकर मेरे वापस आने की खुशी में उन लोगों के चेहरों पर ऐसी रौनक थी जैसे कोई गुमशुदा खजाना मिल गया हो। और वह मुझे अभी तक बम्बई की रानी ही समझते हुए थे और आज ये उकदा भी खुलना था। अब ये अपने चेहरे से जल्दी उतार दो, राजा उस्ताद कहने लगा। और तुम्हारा चेहरा देखने के तो आंखें तरस गईं। और मैंने राजा उस्ताद की ख्वाहिश को रद्द नहीं किया और ये हुई ना बात, हुमायूं भी खुश हो गया। मैं तो कह गई उस्ताद कि आप सब मेरी कोठी में रहें। और वहाँ पहुँची तो कोठी पर ताला पड़ा था और इसलिए सीधी इधर आ गई। कोठी की तामीर के बाद कुछ दिन रहे थे हम वहाँ, राजा उस्ताद ने बताया, मगर किसी का दिल ही नहीं लगा और फिर मजबूरन यहाँ आ गए। और बात यह है रानी कि एक तो हम लोग तुम्हारी तरह कोठियों में रहने के आदी नहीं, और दूसरा ये कि आदमी को चाहिए महल दे दो रहने को, और अपनी झोंपड़ी का सा आराम कहीं नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो है उस्ताद। और फिर सबीहा चाय बना कर ले आई। तुम्हारा कप कहाँ है भाई? और क्या तुम मेरे साथ चाय नहीं पियोगी? अभी हुमायूं भी साथ पी थी दीदी, और तुम्हारे आने से ज़रा ही देर पहले। मैं तो वैसे भी ज़्यादा चाय नहीं पीती और तुम्हें मालूम है। अच्छा, तो फिर तुम लोग बैठ जाओ और यहाँ मुझे कुछ बातें करनी हैं और तुम्हारा अभी यहाँ होना ज़रूरी है। कोई ख़ास बात है क्या? और राजा उस्ताद हंस कर कहा, ख़ास बातें करने की आदत गई नहीं। अभी आखिरी लफाज अदा करते हुए उसका लहजा मैंने खेद हो गया और मैंने उसके लहजे की मैंने खेदी को नज़रअंदाज करते हुए गुफ्तगू शुरू कर दी। पहली बात तो ये सुन लो कि तुम लोग मुझे जो समझते आए हो मैं वो नहीं हूँ। यानी क्या नहीं हो? और बताओ ना, साफ साफ बात करो, राजा उस्ताद ने कहा। बम्बई की रानी, मैं बम्बई की रानी नहीं हूँ। और इस पर राजा उस्ताद की हंसी छूट गई और फिर वो हंसते हुए हुमायूं से मुखातब हुआ, सुनना तुमने, और थोड़ी देर बाद मालूम होगा कि मैं दरअसल राजा उस्ताद से नहीं। और वह फिर ज़ोर से हंसा। मैं संजीदा रही और राजा उस्ताद को रानी के बारे में बताने लगी। और आखिर में उससे मैंने कहा कि मैं इस वक्त बम्बई से आ रही हूँ जहाँ रानी के मेहमान थी। और फिर उसे यकीन दिलाने की एक तदबीर मेरी समझ में आ गई और मैंने उसका इजहार भी कर दिया। राजा उस्ताद के साथ हुमायूं ने भी मुझे बेयकीनी से देखा। और उसके बाद राजा उस्ताद बोला, कलकत्ते में एक आदमी को ख़राब होने में देर की कितनी लगती है? और वो अपने ही फिक्रे पर खुद हंसा और फिर कहने लगा, लेकिन ये सारा चक्कर चलाने की ज़रूरत क्या है आखिर? मेरी बात सुने। और हुमायूं बोल उठा, चले मान लिया कि हमने थोड़ी देर को कि आप बम्बई की रानी नहीं, फिर और इस मानने ना मानने से क्या होगा? और ये कि रानी नहीं तो कौन है? मेरा असल नाम माबला है और मैंने अपना नाम बताने में कोई देर नहीं की। मुतअद्दिद लोगों को मेरा नाम मालूम था और अगर उन्हें भी मालूम हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। और अपनी बात जारी रखते हुए मैंने मज़ीद कहा कि मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं और मैं बाहर से ख़ास मकसद के तहत यहाँ आई हूँ
اور وہ مقصد بھی بتا دوں کہ مجھے اپنے دشمنوں سے انتقام لینا تھا، اور میرے دشمنوں میں اس ملک کے لوگ بھی شامل ہو گئے، اور ان میں سے کچھ پر اسرار شیطانی قوتوں کے مالک تھے، اور مجھے بھی میرے خالق نے ان شیطانی قوتوں سے بچنے کے لیے چند قوتیں عطا کی ہیں۔ سو میں اپنے دشمنوں سے لڑتی رہی، اور میرے انہی دشمنوں میں سے ایک خبیث اور بد کردار ہندو عورت چمپا بھی تھی، اور میں نے لعنتی چمپا کی شیطانی قوتوں کے متعلق مختصر بتا دیا۔ حیرت ناک اور ناقابل یقین سی باتیں کر رہی ہو تم، راجہ استاد نے دیدے گھما کر کہا۔ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اور اچانک وہ لعنتی چمپا کی آواز سن کر اچھل پڑی، اور میرے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اور چمپا میری شکل و صورت اختیار کر کے ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ زندہ بچ گئی تو، اور میری آواز میں اس کے لیے غصہ بھی تھا اور حقارت بھی۔ ہاں معاملہ، تجھے مارے بغیر میں کیسے مر سکتی ہوں؟ اور اب وہ میری ہی آواز میں بولنے لگی، اور راجہ استاد اور ہمایوں کی ساری دادا گیری دھری رہ گئی، اور وہ تصویر حیرت بنے ہوئے چمپا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبیہا انتہائی خوف زدہ ہو کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی، اور چمپا نے اپنا ہاتھ بلند کر کے مخصوص انداز میں گھمایا، اور اسی کے ساتھ ایک روشن حصار میرے اطراف قائم ہو گیا، اور پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں نے تجھے قید کر دیا، اور اب تیری قوت کام نہیں کرے گی، اور اس طرح میں تجھے یہاں سے کالی گھاڑ کے مندر لے جاؤں گی، جہاں دور دیوی کے چیلے تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ تجھے بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ ان کی انتظار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ جب کہ میں تیرا غرور خاک میں ملتا ہوا دیکھ لوں گی تو تجھے قربان گاہ کے چبوترے تک لے جاؤں گی، اور بہت دیر سے کسی آدمی کو بلی نہیں چڑھایا گیا، اور درگا دیوی خوش ہو جائے گی جب تیرے خون کے چھینٹے اس کی مورتی پر پڑیں گے۔ اچھا کیا تو نے کہ خود ہی جادو کی سرزمین پر آ گئی۔ اور جواب میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ممکن نہ ہوا، اور نہ میں بول سکتی تھی اور نہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قادر تھی۔ اسی وقت معلوم نہیں راجہ استاد کو کیا سوجی، اور اس نے چمپا پر چھلانگ لگا دی، اور دوسرے ہی لمحے منہ کے بل زمین پر گرا، اور چمپا کا کری کہکا فضا میں بلند ہوا، اور پھر وہ کہنے لگی، معاملہ یہ بڑی جان دیتا ہے تجھ پر، کہے تو ٹھنڈا کر دوں اسے، لیکن تو بولے گی کیسے؟ یہ تو میں بھول ہی گئی، اور تیری زبان میں تو میں نے تالو سے لگا دی ہے، اور مجھے اس پر بہت ملال ہو رہا تھا کہ طویل عرصے کے بعد تو وہ لعنتی عورت مجھے ملی، اور آج بھی اس کا پلہ بھاری تھا، اور اس خیال کے ساتھ ہی میں نے مہمن کی سرگوشی سنی۔ مایوس نہ ہوا کر، اور تیری آسانی کے لیے تجھے خبر دی گئی ہے کہ تو کہاں ہے، اور یہ سمجھی کہ دیوتا اس پر مہربان ہے جو اسے باخبر کیا گیا۔ کیا تو نے سحر عظیم کا حشر بلا دیا؟ سو اس عورت کا بھی زعیم ہی کی طرح آخری دن آ گیا ہے، اور اس کی ساری شیطانی قوتیں سلب ہونے والی ہیں۔ پھر تو کسی چوہیا کی طرح گھیر کر اسے مار دے گی۔ اور مہیمن کی سرگوشی ختم ہوتے ہی مجھے اس کی کہنا خجیرہ کی مخصوص خوشبو کمرے میں محسوس ہوئی۔ صرف چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے گرد قائم حصار غائب ہو گیا، اور چمپا جو میری صورت اختیار کیے ہوئے تھی اس کا داغدار چہرہ ظاہر ہو گیا، اور وہ وحشت زدہ سی نظر آنے لگی۔ خجیرہ کی خوشبو غائب ہو گئی، اور چمپا نے میرے گرد قائم حصار کو غائب ہوتے دیکھ کر جلدی جلدی کچھ پڑھنا شروع کیا۔ میں اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی اور چمپا کو مخاطب کیا، اے ذلیل اور کمینی عورت، اب تیرا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا، اور تیری زندگی کے دن پورے ہو گئے، اور تو نے ایک عرصہ مجھے ذلت و رسوائی سے دوچار کیا، مگر اپنے ناپائق عزائم میں کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ تیرا گرو بھی آج تجھے مجھ سے نہیں بچا سکتا جس پر تجھے بڑا ناز تھا۔ معاملہ، مجھے معاف کر دے، میں غلطی پر تھی۔ اور وہ ایک دم گڑ گڑانے لگی، اور اسے یقیناً احساس ہو چکا تھا کہ اس کی تمام شیطانی قوتیں سلب کی جا چکی ہیں۔ تو عظیم ہے معاملہ، اور تیری شکتی کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اور اگر تو نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو جیون بھر تیری داسی بن کر رہوں گی۔ درندوں کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا، اور تو بھی میری نظروں میں کسی درندے سے کم نہیں۔ اور مجھے اس ذلیل عورت کا ایک ایک ظلم یاد آنے لگا، اور میرے جسم میں شعلے سے لپکنے لگے، اور پھر مجھے اپنے اندر غیر معمولی قوت محسوس ہوئی، اور میں نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نہیں معاملہ نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر چیخی، اور میرے قدم نہیں رکے، اور میں نے اسے اسی طرح دبوچ لیا جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ چیختی رہی، اور میں اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو ادھیڑتی رہی، اور یوں کہ فوری طور پر موت کی میٹھی نیند نہ سو جائے۔ اور پھر مجھے ایک طرف رکھا ہوا چاقو نظر آ گیا، اور میں نے جھپٹ کر چاقو اٹھا لیا، اور پھر اس کے ساتھ وہی کھیل کھیلنے لگی جو امرت ناتھ کے مندر میں کویتا کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ چمپا کی پہلی ہی چیخ سن کر راجہ استاد نے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ اس کی چیخیں باہر سنائی نہ دے سکیں، اور وہ بہرحال ایک جرائم پیشہ شخص تھا، اور غیر معمولی حالات میں بھی احتیاط کا دامن اسے نہیں چھوڑا تھا، اور یہ اس کی مجرمانہ فطرت و عادت کا تقاضا تھا۔
चंपा की चीखें आखिरकार दम तोड़ गईं और सारे कमरे में खून और उसकी जिस्म की बोटियां बिखरी थीं। और राजा उस्ताद जैसे शख्स ने भी शायद अपनी ज़िंदगी में इस तरह किसी को कत्ल किए जाते हुए ना देखा होगा। और शोले मेरे वजूद में कभी के सर्द हो चुके थे और मैं जैसे होश में आ चुकी थी। और फिर मैं तो गुस्ल खाने में कपड़े लेकर नहाने चली गई और राजा उस्ताद और हुमायूं ने मेरे पीछे कत्ल की कोई सुराग कमरे में ना रहने दिया। और चंपा के जिस्म की एक एक बोटी को और तकरीबन ढांचे को उन्होंने चादर में लपेट कर गटर में फेंक दिया। और गटर अकबी गली ही में था और ये मुझे उस वक्त पता चला जब नहा कर निकली। और राजा उस्ताद और हुमायूं कमरे को धो रहे थे और दीवारों और फर्श से खून के ताज़ा धब्बे मिटा रहे थे और सबीहा को भी उन्होंने अपने साथ लगा रखा था। चंपा को कत्ल करके मुझे अजीब सा रूहानी सुकून मिला और उस मुजस्समे बदी को मैंने अपने हाथों से ख़त्म कर दिया था। लेकिन ए मामला, अभी तो चंद्र मोहन बाकी है और तेरा असल दुश्मन सयान जिंदा है। और किसी ने जैसे मेरे अंदर से आवाज़ दी और मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और मैं बड़बड़ाने लगी। और उस वक्त तक राजा उस्ताद और हुमायूं कमरे को दोबारा उसकी साबता हालत पर वापस ला चुके थे और मैं उन्हीं के साथ बैठी थी। क्या और लोग भी है मामला? और करीब बैठे हुए राजा उस्ताद ने यकीनन मेरी बड़बड़ाहट सुन ली। मैं चौंक उठी और फिर खुद पर काबू पाकर मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ें भी उस्ताद, आपको ख्वाम-ख्वाह संजीदा हो गए। मैं तो डरा रही थी आपको, तो क्या अब भी डराना बाकी रह गया है? और वो भी मुस्कुराया। और मैं तो तुम्हें सिर्फ बम्बई की रानी समझ रहा था और तुम उससे भी आगे की चीज़ निकली। माफ़ करना उस्ताद, मैं कोई चीज़ वीज़ नहीं हूँ। अब उठो, कोठी नहीं चलना क्या? तो लौंडों को भेजकर कोठी की सफाई तो करा लेने दो, शाम को चली जाना। मैं मान गई और शाम तक मैं राजा उस्ताद के घर में रही और उसके आदमियों ने मेरी दोनों सूट केस भी पहुंचा दिए। और मैंने इस अरसे में अपने आइंदा कदम के मुताल्लिक बहुत सी बातें सोच लीं। और चलने से पहले मैंने राजा उस्ताद से हिसाब किताब किया और जिस पर वो बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ। और मैं बहरहाल उस मक्कू की मकरूज थी और मेरे पास इतना सोना था कि कर्ज उतार सकूं। और राजा उस्ताद ने मुझसे मुलाजमीन के मुतल्लिक पूछा भी और मैं बोली, फ़िलहाल रहने दूं और होटल भी खाने पीने के लिए मौजूद है और ये घर भी और कोठी भी। और रहा सफाई का मामला तो आज ही की तरह 2-1 रोज़ में अपने लोंडों को भेज कर सफाई करा देना और जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। दरअसल इस मर्तबा मुलाजमीन रख कर मैं पहले की तरह मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी और कोठी में मेरा तनहा रहना ही मुनासिब था। राजा उस्ताद मुझे बता चुका था कि कोठी में नया फर्नीचर वगैरह डलवा दिया गया और उससे कोठी की चाबियों का गुच्छा लेकर मैं रवाना हो गई। माबला अकब से मुझे एक आशना आवाज़ सुनाई दी और उसी के साथ खजीरा की मानूस खुशबू का झोंका मेरे करीब से गुजर गया और मैं तेज़ी से मुड़ी और फिर जैसे तस्वीर हैरत बन गई। कहीं कोई ख्वाब तो नहीं है? और मैंने सोचा, मगर ऐसा नहीं था और चंद ही लम्हों बाद मुझ पर हकीकत खुल गई। आदमी अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों ही तो ज़िम्मे तो ज़िंदा रहता है और कभी कभी यूँ भी होता है कि ख्वाब सच्चे साबित हो जाते हैं। बुलंद पहाड़ों से उतरकर हमवार मैदानों में आने के बाद जाने कितनी दफ़ा मैंने ये ख्वाब देखे होंगे कि नसार मेरे रूबरू है और आज यही ख्वाब हकीकत बन गया। और ऐसी हकीकत जिसे जुटलाना अमकान में ना हो। और तू नसार और मैं इससे ज़्यादा कुछ न कह सकी। इब्तदाई लम्हात हैरत के बाद मैं नसार को अपने साथ कोठी में ले आई और अपने सुर्ख व सफ़ेद रंगों लिबास से वो कोई अंग्रेज़ मालूम हो रहा था और उसकी पुश्त पर एक बैग लटक रहा था और जिस तरह अमूमन सियाह सफ़र करते हैं। उसे देखकर भी यही मालूम हुआ कि किसी सफ़र से आया है और बड़े बड़े बाल खूबसूरती से तराशे हुए थे। मुझे ज़रा ही देर में पता चल गया कि वो भी अजीम हिम्मत के हुक्म पर मेरी ही तरह खजीरा की रहनुमाई में तवील तरीन सफ़र करके कलकत्ते पहुंचा था। और मुहिम्मन की कहना खजीरा ने उसे ऐसे वक्त पर वहां पहुंचाया था कि उससे मेरी मुलाकात में ताख़ीर ना हो। तू पहाड़ों से कब चला था? और मैंने उससे पूछा। वो मेरे ही करीब दूसरी कुर्सी पर बैठा था और मेरी नज़रें उसी की तरफ उठी हुई थीं और उसे देखकर अभी मेरा जी नहीं भरा था और मैं नसार से इसी लबो लहजे में बात कर रही थी जैसे पहाड़ों पर बात करती थी। खासे दिन हो गए हैं और मैंने अजीम रूह मुहिम्मन की सरगोशियाँ सुनी थी और मुझे बताया गया कि तुझे मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। सो खजीरा मुझे तेरे पास पहुंचा देगी और तू बता कि सयान तुझे मिला या नहीं और तूने यहाँ डेरा ही जमा लिया। क्या ऊंचे पहाड़ याद नहीं आए तुझे और वादी सबज को भूल गई तू? चाहूँ भी तो नहीं बोल सकती और ये अंदाज़ा मुझे यहीं आकर हुआ। और मैंने ठंडा सांस भरा फिर उसे बताने लगी कि सयान की तलाश में अब तक भटक रही हूँ और ये बहुत बड़ा मुल्क है। शहरों शहरों मैंने उसका पीछा किया और इस वक्त भी उसी की तलाश में यहाँ आई हूँ
اور اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ بنگال ہی میں ہے اور بنگال میں اسی شہر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور مجھے اسی لیے یہاں طویل عرصہ گزر گیا، اور جو کچھ مجھ پر یہاں آنے کے بعد گزری اسے بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ تو مجھ سے وہاں کی باتیں کر، اور اب تو یہاں آ ہی گیا ہے، اور رفتہ رفتہ تجھے سب کچھ بتا دوں گی۔ احرز کیسا ہے، اور تو مل کر آیا ہوگا نا؟ نہیں، اور نثار کے چہرے سے کسی غیر معمولی بات کا اظہار ہونے لگا۔ کیوں، کیا اس دن اس سے انبن ہو گئی؟ اور میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، نثار نے طویل سانس لیا۔ احرز مجھ سے روٹھ گیا۔ کس بات پر؟ میں بے چین سی ہو گئی۔ اور کچھ بتا تو صحیح۔ وجہ اس مرتبہ بھی تو ہے معاملہ۔ نثار بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا۔ پاگل ہے وہ تو، اور تو جانتا ہے اسے، اور کسی قدر جذباتی ہے، اور ایک مرتبہ تو غلط فہمی کے سبب تجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ کچھ بھی ہو نثار، وہ دل کا برا نہیں، اور جب ہم وادی سبز لوٹ کر چلیں گے تو پہلے کی طرح میں اسے تیری صلح کرا دوں گی۔ میں اسے صلح نہیں کروں گا، وہ بہت برا ہے، اور اتنا برا کہ اس نے تیری واپسی تک کا انتظار نہیں کیا۔ کیا ہوا نثار؟ تو بہت بردبار تھا اور معافی اور درگزر پر یقین رکھتا تھا، مگر وہ قابل معافی نہیں۔ اور نثار کی آواز تیز ہو گئی۔ اور اس بے وفا کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اور جذبات کی شدت سے نثار کی آواز بھرا گئی۔ لگتا ہے اس نے تجھے بہت رنج دیا ہے اور کوئی دلی اذیت پہنچائی، ایسا ویسا رنج اور ایسی اذیت ایسے لوگوں کو تو۔ اور نثار اپنی بات پوری نہیں کر سکا، اور پھر نثار نے جب رک رک کر بھرائی ہوئی آواز میں احرز سے اپنی خفگی کا سبب بیان کیا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وادی سبز سے میری روانگی کچھ عرصہ ہی بعد نثار کو اپنے نائب اعظم کے ذریعے معلوم ہوا کہ احرز راتوں کو نہیں سوتا۔ اس نے کاروبار حکومت میں دلچسپی لینا چھوڑ دی، اور نثار نے اعظم کو وادی سبز میں میری ایما پر اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ احرز کی معاونت کرے۔ اب معاونت کی بجائے حکومت کی تمام تر ذمہ داریاں اعظم ہی کے کاندھوں پر آ گئیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احرز کی وحشت میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس نے مہا پجاری سے معلوم کیا کہ مجھے کہاں چھوڑا تھا، اور وہ یہ معلوم کر کے اپنی آبائی بستی ازبر چلا گیا۔ اور خاصے عرصے کے بعد جب دوبارہ وادی لوٹا تو اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اونچے نیچے ناہموار راستوں، چٹانوں اور پہاڑوں پر وہ انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا پھرتا، اور اسے متعدد بار یوں جنون کے عالم میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے چیختے چلاتے سنا گیا، لوٹ آ معاملہ، لوٹ آ، ورنہ تیرا احرز تیرے بغیر زندہ نہیں رہے گا۔ اور وہ چیخ چیخ کر کہتا، اور اس کی آواز کی بعض گشت پہاڑوں میں دیر تک سنائی دیتی رہتی، اور مہا پجاری اور نثار دونوں ہی نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ اب کچھ سوچنے سمجھنے کی حدود سے آگے نکل چکا تھا۔ اور ایک روز صبح ہی صبح وہ معاملہ آ گئی، چیختا وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں میں نکل گیا۔ اس کی نگاہ داشت اور حفاظت پر نثار نے جن لوگوں کو متعین کیا تھا انہوں نے بھی اپنے گھوڑے دوڑائے، اور اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا احرز معاملہ معاملہ چیختا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور محافظوں نے کچھ ہی دیر بعد احرز کے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ پہاڑ سے اترتے دیکھا، اور دائیں جانب ہزاروں فٹ گہرائی تھی، اور گھوڑا اسی طرح دوڑ رہا تھا جیسے گھوڑے کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگی، اور احرز کا جسم گھوڑے کی پشت سے اچھل کر گہری کھائی میں محافظوں کی نظروں سے اجل ہو گیا، اور وہ سر کے بل گرا تھا۔ وادی سبز میں کہرام مچ گیا، اور جری لوگوں کو رسیاں باندھ باندھ کر کھائی میں اتارا گیا، اور 2 دن کی تلاش کے بعد احرز کی لاش ملی۔ احرز کو اس کے لباس اور انگلیوں میں موجود انگوٹھیوں سے پہچانا گیا، اور مہا پجاری کے کہنے پر احرز کی تدوین وادی کے قدیم مندر کے احاطے میں کی گئی اور اس کی یادگار بنا دی گئی۔ احرز کا باپ اجدر بیٹے کی موت کی خبر سن کر وادی سبز آیا، اور پھر کبھی نہ جا سکا، اور جوان بیٹے کی موت کے غم نے اجدر کی جان بھی لے لی۔ نثار نے اسی لیے احرز کو بے وفا کہا تھا، اور اب اسے معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ایک دیوانہ میرا فراق برداشت نہ کر سکا، اور میرے بغیر زندگی اسے دوبر ہو گئی، اور وہ میرے عشق میں یوں جان گوا دے گا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نثار کے آنے کی خوشی احرز کے غم میں بدل گئی، اور مجھے سنبھلنے میں بھی 1 ہفتہ لگا، اور کب دن نکلا کب رات ہوئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ نثار میری خدمت گزاری میں لگا رہا، اور پھر مجھے نثار کی اعلیٰ ظرفی کا احساس ہوا۔ اسے خبر تھی کہ میں اس کے رقیب کے سوگ میں ہوں، اور میرے نعت اٹھا رہا تھا۔ مہذب دنیا کی طرف روانگی سے قبل جس طرح مجھے پر اسرار تجربات ہوئے تھے، اور نثار بھی ان سے گزرا تھا۔ نثار کی تربیت بھی اسی انداز میں کی گئی کہ اجنبی سرزمین اس کے لیے اجنبی نہ رہے، اور اسے امخوار میدانوں میں بولی جانے والی مختلف زبانیں بھی تعلیم کی گئی تھیں، اور مہذب دنیا میں نوارد ہونے کے باوجود کسی بات سے بے خبر نہیں تھا، ورنہ مجھے سنبھال نہ پاتا۔
اپنے اور میرے لیے خورد و نوش کا بندوبست کے لیے مشکل ہو جاتا، اور راجہ، استاد اور ہمایوں بھی اس عرصے میں نثار کی مدد کرتے رہے۔ مجھ پر نیم بے ہوشی سی طاری تھی اور دوا بھی چل رہی تھی، اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے اور ٹھیک ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کا مشورہ دیا، اور جب میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ نثار نے راجہ، استاد اور ہمایوں سے خود ہی اپنا تعارف کرا دیا، اور اس نے خود کو میرا ہم وطن اور قریبی عزیز ظاہر کیا تھا۔ اور اس کا وطن کون سا تھا، یہ سوال نثار نے ٹال دیا، اتنا کہہ کر کہ ان لوگوں نے اس کے وطن کا نام نہیں سنا ہوگا، اس لیے بتانا لا حاصل ہے۔ کیا تو یوں ہی رانجھ کی چادر اوڑی پڑی رہے گی مابلا؟ اور 8ویں دن مجھے عظیم مہمن کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ اٹھ اور جان لے کہ وہ جس کی تلاش تجھے ہے اس شہر سے بھی چلا گیا، اور پر وہ ابھی بنگال ہی کی حدود میں ہے۔ ہاں، اس شہر میں تو ایک قرض ضرور اتار سکتی ہے، چندر موہن بدی کا ہرکارہ تو یہی ہے نا۔ اس تک پہنچنے کی کوشش کر اور اپنی شخصیت کا بھید جان لے۔ وہ جانتا ہے کہ تو کون ہے، اور تیرا تعلق ہموار میدانوں سے کیا ہے، بدیسی تجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور سارا کھیل کیا ہے۔ اور اس سوال کا جواب تجھے خود ہی تلاش کرنا ہے، اور تجھے بہت پہلے اور اب بھی سب کچھ بتایا جا سکتا تھا، مگر خود ہی جان لینے کی لذت، جد و جہد اور جستجو ہی کی تو زندگی کی دلیل ہے۔ تو ایسا نہ کرے گی؟ اور نثار بلا سبب تیرے پاس نہیں بھیجا گیا، اور آخری مرکے سے کیوں بچ رہی ہے؟ اور تو کیا جانے زندگی اور موت کا بھید؟ اگر انسان چاہے بھی تو ایک ساتھ 2 گھوڑوں پر سواری نہیں کر سکتا۔ سو اس رمز کو جان، آخرت تجھ سے بچھڑ گیا تو اس میں بھی مصلحت ہے، اور اپنے دشمن سیان کی تلاش سے پہلے تجھے اپنی تلاش کرنا ہے، اور خود کو تلاش کر مابلا، اور اپنا بھید جان لے کہ اب اس کا وقت آ چکا ہے۔ اٹھ جائے، بستر چھوڑ دے۔ نیکرو میں ہیمن کی سرگوشیاں معدوم ہوتے ہی میں نے اپنے ارد گرد خجیرہ کی خوشبو کو چکراتے ہوئے دیکھا، اور پھر جیسے میں خود بخود اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میں نے خود کو بدلا بدلا محسوس کیا، اور یوں جیسے میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو، اور اس طرح کہ میرے اندر ایک نیا حوصلہ جنم لے چکا ہو، ناقابل شکست حوصلہ۔ نثار نے میری طرف دیکھا، اور وہ میری سحری کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے چند لمحوں کو حیرت نظر آئی، اور پھر وہ سکون دکھائی دینے لگا، اور میں سمجھ گئی کہ خجیرہ کی مخصوص خوشبو کو اس نے بھی محسوس کر لیا، اور خود اس کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہو چکا تھا۔ میدان جنگ میں شدید زخمی ہونے کے بعد وہ بستر پر علالت پر پڑا تھا کہ خجیرہ کی آمد کے بعد اس کے سارے زخم بھر گئے، اور وہ قطعی صحت مند ہو گیا تھا۔ اور یہاں ذرا معاملہ مختلف تھا۔ میرے جسم پر نہیں، روح پر زخم تھے، اور آہرس کی موت نے مجھے بے حال کر دیا تھا، اور صبر آ جانا شاید اسی کو کہتے ہیں۔ شام ہونے والی تھی جب میں نثار کے ساتھ کوٹھی سے نکلی، اور اپنے ہی ساتھ میں نثار کے چہرے پر بھی میک اپ کر دیا۔ انگریزوں کے پالتو کتوں سے بچنا میرے نزدیک لازمی تھا، اور میں انہیں اپنے پیچھے لگا کر ناحق مشکلات میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی زمن میں ابتدا ہی سے میں نے احتیاط برتی، اور جب سے میں کلکتے آئی تھی بغیر میک اپ کے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور مجھ سے ایک غلطی بہرحال ہوئی جس کا احساس بعد از وقت ہوا، اور جہاں میں نے اس قدر احتیاط سے کام لیا تھا اپنی کوٹھی میں بھی قیام نہ کرتی۔ یہ کوٹھی انٹیلیجنس والوں کی نظر میں تھی، اور اس کوٹھی کا دوبارہ آباد ہو جانا انہیں میری طرف متوجہ کر دیتا، اور اس کوٹھی میں خاصے ہنگامے ہو چکے تھے۔ کوٹھی سے نکل کر میں کچھ ہی دور چلی ہوں گی کہ مجھے محسوس ہوا کہ 2 افراد ہم دونوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور فٹ پاتھ پر زیادہ رش نہیں، اور چلتے چلتے میں اچانک مڑی، اور تعاقب کرنے والے زیادہ دور نہیں تھے، اور میں نے ان دونوں کو قریب آنے کا اشارہ کیا، اور وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے ان کی بجائے میں نے کسی اور کو اشارہ کیا ہو، اور میرے ہی ساتھ نثار بھی رک گیا تھا، اور وہ دونوں لات الکی کے ساتھ چلتے ہوئے قریب آ گئے، اور وہ ہندوستانی ہی تھے، اور دونوں کی عمریں زیادہ نہیں تھیں۔ رکو، مجھے تم دونوں سے ایک بات پوچھنا تھی، میں نے انہیں مخاطب کیا ہم سے، اور انہوں نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ ہاں، تمہیں سے میں زور دے کر بولی، اور تمہارے محکمے کا ڈائریکٹر جیکسن ہی ہے یا اس کی جگہ کوئی اور آ گیا ہے؟ کون سا محکمہ؟ اور ایک شخص نے حیرانی ہو کر حیرت کا اظہار کیا۔ میں تو کلکتہ میونسپلٹی میں ملازم ہوں، اور کتا پکڑ کر مہم کے انچارج ہو، اور مجھے اس کے جھوٹ بولنے پر غصہ آ گیا۔ کیا فضول بات کر رہی ہوں؟ مطلب کیا ہے آپ کا ان باتوں سے؟ چوری اور سینہ دوری، اور تم دونوں کیوں ہمارے پیچھے دم ہلاتے ہوئے آ رہے ہو؟ اور میں انہیں دانستہ اشتعال دلا رہی تھی۔ جھگڑا کرنا چاہتی ہو کیا؟ اور دوسرا شخص بولا، اور پھر دھمکی دی، مہنگا پڑے گا آپ کو ہم سے الجھنا۔ وہ تو خیر بات کی بات ہے، پہلے میں اپنے شبے کی تصدیق تو کر لوں۔ اور یہ کہتے میں نے انتہائی سرعت کے ساتھ پہلے شخص کی اوپری جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔
अरे अरे, और वह कहता ही रह गया और मैंने काम दिखा दिया। कुछ कागजात और पों के अलावा इंटेलिजेंस के महकमे की तरफ से जारी करदा कार्ड भी उसकी जेब से निकला और कार्ड पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी और नीचे डायरेक्टर के दस्तखत थे। और बाद लोग सीधे साधे दस्तखत करते हैं और जैक्सन भी उन्हीं में से था। देखो, मैं इस महकमे और उस डायरेक्टर के बारे में पूछ रही थी और मैंने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और बकिया चीज़ें भी। रख लो, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है और आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपने आसपास देखा तो इतने जूते लगाऊंगी कि इंटेलिजेंस की नौकरी से इस्तीफा देकर भाग जाओगे और तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। उसने मुझे अपना कार्ड, कागजात और पे ले लिए और इसी अरसे में उस शख्स का साथी बिगड़ गया और बरहम होकर बोला, तो क्या हम हिंदुस्तान की वायसराय लगी हुई हो और हमसे जवाब तलब करो और हम किसी भी महकमे में हो, तुम कौन हो पूछने वाली? आएंगे हम तुम्हारे पीछे, रोक कर दिखाओ तुम। और इतना सुनते ही मैंने उसके मुंह पर उल्टा हाथ जड़ दिया और नसार के लिए इतना ही काफ़ी था और उसने ठोकर मारकर उस शख्स को गिरा दिया। और नसार की पैर की ठोकर उस शख्स की पिंडली पर पड़ी थी और हड्डी पर पड़ने वाली चोट की वजह से वह चीख उठा और पहला शख्स नसार पर जमटा, मगर उस तक नहीं पहुंच सका और मैंने उसे ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया। लोग जमा हो गए और फिर वही तमाशा हुआ जो इस शहर में पहले भी कई दफ़ा मैं दिखा चुकी थी। किसी जवान और खूबसूरत औरत के लिए इतना ही कह देना काफ़ी होता है कि उसे छेड़ा गया है और लोगों ने उन दोनों की पिटाई शुरू कर दी और मैं नसार का हाथ थामे भीड़ से निकल आई और मैंने दानिस्ता उन लोगों को पीटा था। और इंटेलिजेंस वालों के सिलसिले में पहले भी मैं ये नुस्खा आजमा चुकी थी और इस तरह ताक़ब किए जाने से मेरी जान छूट जाती। इस तरह की सूरत हाल में इंटेलिजेंस का महकमा हमेशा पिस्पाई इख्तियार कर लेता और उसके सबब से मैं ना आशना थी। धर्म तले से मैं काली गार्ड के कदीम मंदिर पहुंच गई और ये सारा इलाका मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं साड़ी बांधे हुए थी और माथे पर बिंदिया का निशान था। नसार को देखकर भी हुलिये से यही ज़ाहिर हो रहा था कि वो हिंदू है और मैंने मेकअप करते वक्त यह ख्याल रखा था कि काली घाट जाना है। और मंदिर के करीब मुझे उसी हिस्से का इल्म भी था जहाँ चंद्र मोहन की कैद से निकलकर फरार हुई थी। उसका इशरत कदा वहीं ज़ाहिर ज़मीन था और मैं इसी हिस्से में इधर से उधर घूमती रही और मुझे जो तवक्का थी जल्दी पूरी हो गई। 4-6 साधुओं के ग्रोह ने मुझे और नसार को घेर लिया और हल्का बनाकर हमारे गिर्द नाचने लगे और उनके हाथों में लोहे के लंबे चिमटे थे जिन्हें वह बचाते जा रहे थे। दुश्मन अगर घर के दरवाजे तक पहुंच जाए तो फिर मजबूरन हाथ पांव मारना पड़ते हैं और कुछ यही मामला बड़े महाराज चंद्र मोहन के साथ था और वो आखिर कब तक बर्दाश्त से काम लेता और मेरा क्यास दुरुस्त ही साबित हुआ। उसने हम दोनों को घेरने के लिए अपने चेले भेज दिए और मेरी नज़र में उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता था और इस दमन में नसार को भी आगाह कर चुकी थी। यही वजह थी कि नसार उन साधुओं की तरफ से ज़्यादा फिक्रमंद नज़र नहीं आया और अचानक साधु हमारे गिर्द चिमटे बजाते और कोई भजन गाते हुए दायरे की सूरत में ज़रा से फैल गए। हम उस दायरे के दरमियान खड़े थे और चंद ही लम्हे गुजरे थे कि हमारे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। धुएं से मेरा दम घुटने लगा और सर चकराया और मैंने नसार को आवाज़ देना चाही मगर आवाज़ नहीं निकली और फिर मैं ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ी न रह सकी और ढह गई। ऐसा ही गालबा नसार के साथ भी हुआ और साहिर ज़ईम से आखिरी मार्के के दौरान भी हम दोनों साथ थे और अब भी यही था। मुझे तो गुमान भी न था कि हमवार मैदानों की इस दुनिया में नसार भी मेरे शाना बिशाना बदी के खिलाफ जंग करेगा। लेकिन हाँ, जानते भी क्या थे? हाँ, जाने का एतराज़ ज़रूर करते हैं, वरना तो एक उम्र के बाद अक्ल रखने वाला यही कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता और इस इतराफ़ के लिए बड़े जहन और बड़े ज़रफ़ की ज़रूरत है। सो ना हर आदमी के पास बड़ा जहन होता है और ना बड़ा ज़रफ़। हर आदमी अपनी अना के गुंबद पर बैठकर जब नीचे देखता है तो दूसरों के कद उसे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और वह ये भूल जाता है कि वह अभी बोनों की नस्ल में से है। और मैंने खुद को ना कभी अंडरस्टेटमेंट किया और ना दूसरों से बढ़तर समझा। अपने दुश्मनों तक मैंने कमज़ोर ना जाना और शायद इसी सबब खैर की क़ुव्वतों ने हमेशा मुझे उन पर गालब किया। चंद्र मोहन जो बड़े महाराज के नाम से मशहूर था, उससे नफ़रत के बावजूद मैंने कभी ये गुमान ना किया था कि वह बिल्कुल बेहकीकत है और मैं उसे चूंटी की तरह मसल सकती हूँ। और ये अलग बात कि मैंने कभी उसके रूबरू खुद को पस्त ज़ाहिर ना किया और मैं उससे नहीं दबी। अगर मेरे अंदर ये हौसला ना होता तो उस रोज़ खुद ही जानते बूझते उसकी महफूज तरीन पनाह गा कर रुख ना करती और अब इस काबिल नहीं रहा था कि हमले में मुझ पर पहल करता। उसे गालबन एहसास हो चुका था कि मुझे ज़ेर नहीं कर सकता और ये कि उसने ऐसा किया तो ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। चंपा का मामला उससे ज़रा मुख्तलिफ था
اور وہ اپنے خود سری کے سبب میرے ہاتھوں ماری گئی، اور پہلے بھی اس نے چندر موہن کی تاکید کے باوجود حدود سے تجاوز کیا تھا۔ ہوش آنے پر خود کو میں نے جیسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پایا، اور میرے ہی ساتھ نثار بھی تھا، اور وہ ابھی تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اس کنویں میں جانے کہاں سے روشنی آ رہی تھی، اور کنواں خشک تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے مجھے معلوم ہوا کہ صحرائی گوبی کے وحشی دشت نورد اپنے مجرموں کو اسی طرح کے کنووں میں قید رکھتے تھے، اور یہ وہ جگہ تو نہیں جہاں میں پہلے آئی تھی۔ اور میں نے اٹھتے ہوئے سوچا، اور شاید چندر موہن نے اس مرتبہ مجھے کسی اور جگہ قید کرایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ممکن تھی کہ پہلے میں اس کے زیر زمین عشرت قدر سے فرار ہو چکی تھی۔ ذرا سی کوشش کے بعد میں نثار کو بھی ہوش میں لے آئی، اور اب اس کے چہرے پر میک اپ نہیں تھا، اور جسم پر بھی ویسا ہی لباس تھا جو بلند پہاڑوں پر زیب تن کرتا تھا۔ ارے، اور ہوش میں آتے ہی اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ نثار کی حیرت کا سبب میرے چہرے سے میک اپ کا غائب ہونا ہی تھا، اور اس کے علاوہ وہ لباس بھی جو اب میرے جسم پر تھا۔ مہذب کی دنیا کے نقطہ نظر سے لباس کے نام پر گویا وہ ایک تہمت ہی تھی، اور وادی سبز اور اس کے ارد گرد بسنے والے قبائل کی خواتین ستر پوشی کے لیے ایسے مخت سے لباس کو بھی کافی سمجھتی تھیں۔ اسے ان کی معاشی اور معاشرتی مجبوری کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس میں عریانی کا کوئی دخل نہیں تھا، اور پہاڑوں پر خود میں بھی یہی لباس پہنتی تھی، اور اس وقت تک میں نے مہذب دنیا نہیں دیکھی تھی۔ لیکن اب صورتحال کچھ اور تھی، اور مجھے اسی لیے وہاں نثار کی موجودگی سے حجاب سے محسوس ہوا۔ ہر تہذیب اور ہر معاشرے کے اپنے تقاضے اور مجبوریاں ہوتی ہیں، اور معلوم نہیں کیوں چندر موہن نے ایسا کیا تھا، اور ہماری بیوشی کے دوران ہی ایسا کیا گیا۔ چندر موہن کی داسیوں کے چہرے میری نظروں میں گھوم گئے، اور وہ چندر موہن کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتی تھیں۔ ہمارے لباس تبدیل کرنا ان کے لیے کون سا مشکل رہا ہوگا، اور داسیوں کے علاوہ چندر موہن کے چیلے بھی تھے۔ بہرحال یہ امر میرے لیے باعث حیرانی ہی تھا۔ اپنے جسم کو اس مختصر لباس میں مزید چھپانے کی خاطر میں اس طرح بیٹھ گئی کہ اڑیاں حصوں پر نثار کی نگاہ کم ہی پڑے۔ معاملہ تو نے مجھے کچھ اور بتایا تھا، اور نثار نے مجھے مخاطب کیا اور پھر کہنے لگا، یہ تو کس طرح سمٹا سمٹا بیٹھی ہے، اور کیا میں تیرے لیے غیر ہوں؟ اور میں نے کب کہا کہ تو غیر ہے؟ کہنا ہی ہے تو سب کچھ کہے نہیں ہوتا۔ تجھے خبر ہے کہ یہ دنیا اور ہے، اور ہم اجنبی سرزمین پر ہیں۔ اور میں اسے سمجھانے لگی، تو ابھی چند ہی روز پہلے یہاں آیا ہے، اور تجھے بہت سی باتیں نہیں معلوم۔ جانتا ہوں میں، اور تو مجھے بے خبر نہ جان۔ بتایا تو تھا میں نے تجھے کہ یہاں تعلیم دے کر بھیجا گیا ہوں، اور پھر تو تجھے میرے اس طرح بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ہے کون تیرے اور میرے سوا؟ اگر کوئی ہوتا بھی تو اسے کیا فرق پڑ جاتا؟ ان اجنبی سرزمین والوں کے لیے ہم اپنی تہذیب اور روایتیں تو نہیں چھوڑ سکتے، اور ایک روز تو تجھے اور مجھے وہیں لوٹنا ہے۔ تو بڑے پر یقین لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کون جانے کہ مستقبل میں کیا ہے؟ اور میں ٹھنڈا سانس لے کر بولی، اور ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں قید کیے گئے ہیں، اور یہاں سے رہائی کس طرح ملے گی۔ اب رہائی کا خیال دل سے نکال دے معاملہ۔ اور یہ الفاظ چندر موہن کے تھے۔ بزدل چوہے، اور میں اپنے دشمن کی آواز سن کر کھول گئی، تو کہاں چھپا ہوا ہماری باتیں سن رہا ہے؟ سامنے آ۔ تو کچھ بھی بکتی رہے، اور میری سیر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور تجھے اور تیرے اس عاشق کو یہیں سسک سسک کر مرنا ہے۔ اور اس کنویں سے آج تک کوئی زندہ بچ کر نہیں نکلا، اور تو شاید اس ارادے سے کالی گھاٹ کے مندر کی حدود میں آئی ہوگی کہ مجھ تک پہنچ جائے گی۔ کچھ دن تک میں تجھے زندہ رکھوں گا، کس لیے؟ اور اس سوال کا جواب تجھے بھی معلوم ہے، بتانے سے کیا فائدہ؟ بس ذرا میرے زخم بھر جائیں، اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ… اور پھر چندر موہن نے جو کچھ کہا اسے سننا نہ صرف میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اور نثار بھی بے قابو ہو گیا۔ غصے میں نثار کنویں کی دیواریں پر مکے مارنے لگا، اور اسی کے ساتھ وہ چندر موہن کی ممکنہ حد تک برا بلا بھی کہہ رہا تھا، اور وجہ یہ بھی کہ وہاں موجود تھی۔ یہ تو ایک خارش زدہ کتا ہے اے نثار، اور بھونکنے دے اسے۔ اور میں نے نثار کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کنویں میں چندر موہن کا کہکا گونجنے لگا، اور پھر اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، تجھے معلوم ہے معاملہ کہ میں اب اپنا ارادہ بدل دیا ہے، اور اب میں تجھے انگریزوں کے حوالے نہیں کروں گا، اور تو اب میری مجرم ہے، اور تجھ سے چمپا کی موت کا انتقام لوں گا، اور وہ انتقام صرف اور صرف تیری موت ہے۔ اور میں چونک اٹھی، اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر کے بولی، اے چندر موہن، کیا تو مجھے چمپا کی جگہ نہیں دے سکتا؟ اور میرا لہجہ بدل چکا تھا۔ تجھے اور اس کی حیرت زدہ آواز آئی، اور پھر چند لمحے خاموشی طاری رہی، اور اس کے بعد ہنسی کی آواز ابھری، معاملہ، کیا تو چندر موہن کو اتنے بیوقوف سمجھتی ہے
क्या मैं अब तक तुझे नहीं जान सका कि तू मुझे फरेब नहीं दे सकती? और ये बता कि तू किस तरह मेरी बात पर यकीन कर सकता है और मैंने अब भी हार नहीं मानी। इसका भी एक तरीका है और मैं तेरी बात पर एतबार कर लूँगा। और चंद्रमोहन का लहजा मैंने खेद था। और क्या है वो तरीका, बता मुझे। तरीका तो मैं तुझे बता दूंगा, मगर तू इस पर अमल नहीं करेगी। चल ये भी सही, और अभी देखे लेता हूँ कि तू कितने पानी में है। चंद्रमोहन के अल्फाज की गूंज अभी ख़त्म हुई थी कि एक खंजर ना जाने किधर से मेरे करीब आकर गिरा। ये खंजर उठा ले, और अगर तू वाकई चंपा की जगह लेना चाहती है तो अपने आशिक को कत्ल कर दे और बोल, है तेरे अंदर इतनी हिम्मत? और ये खंजर तो मैं तेरे सीने में उतारूंगे कमीने। और मैं बफर गई और करीब पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। बस उसी पर चंपा की जगह लेने को कह रही थी, और फरेब देने के लिए भी कोई अय्यार दहन चाहिए। और मुझे मालूम है कि तू इस तरह मुझ पर तक पहुंचने की राह हमवार कर रही थी। तो घबरा मत, एक दिन आएगा ऐसा भी, लेकिन वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और तुझे बरतने के बाद बिल्कुल उसी तरह मौत के घाट उतारूंगा जिस तरह तूने चंपा को मारा है। और रहा ये खंजर, तो इसे तू अपने आशिक के सीने में उतारने की तमन्ना करेगी, और मैं तेरी ये तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। अब चैन से सो जा, कि रात हो चुकी है, और बतौर सज़ा तुझे और तेरे आशिक को अभी भूखा रखा जाएगा। और चंद्रमोहन के अल्फाज के साथ ही रोशनी गायब हो गई। यहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है मामला, नसार ने कहा। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जिसने हमें यहाँ आने का हुक्म दिया है वो हमारी तरफ से बेखबर तो नहीं होगा, और उसमें कोई न कोई मसला तो ज़रूर है। और वैसे भी हम यहाँ फंसने के लिए ही आए हैं, और उस अय्यार तक पहुँचने का और कोई रास्ता भी तो नहीं। फिर नसार कुछ नहीं बोला, और ज़रा ही देर बाद गैर फितरी से अंदाज में मेरा ज़हन पर नींद का गलबा होने लगा, और मैं समझ गई कि यह सब कुछ चंद्रमोहन की पुर इसरार शैतानी कवितों की वजह से है, और वो अब मुझे और शायद नसार को भी सुलाना चाहता है। और आखिरकार मैं एक तरफ लड़की गई और खंजर मेरे हाथ से निकल गया, और मालूम नहीं कैसे मैं एकदम गहरी नींद से जाग उठी, और कुएं में अब भी अंधेरा था। जाग गई तू? और मैंने चंद्रमोहन की आवाज़ सुनी। मुझे अपने किसी अमल से उसी ने बेदार किया होगा, और मैंने सोचा जो गहरी नींद सुला सकता है उसे जगाने में कितनी देर लगती, और दानिस्ता मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तेरे आशिक तो बड़ा ही बेवफा निकला, और वह तुझसे ज़्यादा ज़हीन लगता है। तू तो खैर मुझे फरेब दे रही थी, लेकिन उसने मुझसे सौदा कर लिया, और उसने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि तू जिंदा नहीं छोड़ी जाएगी, और फिर भला वो क्यों तेरे साथ मारा जाता। और इस मर्तबा मैं चुप ना रह सकी, और बकवास करता है तू, वो हरगिज़ ऐसा नहीं तो फिर तुझे क्यों छोड़कर चला गया। और तू इस वक्त अकेली है और वो ऐश कर रहा है, और यकीन नहीं आ रहा तो अपनी तन्हाई पर तो ये देख। और कुएं में अचानक रोशनी हो गई, और मैं वाकई अकेली थी, नसार वहाँ नहीं था। और मैं तेरा खेल जान गई। तूने मुझ पर गफलत तारी करके उसे कहीं और कैद कर दिया, मैं बोली। और पता नहीं क्यों तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं आता। उसे देखेगी तो अपनी आंखों से कि वह कहाँ है, लेकिन एक शर्त पर, और तुझे उस जगह तक पहुंचा सकता हूं, और तू उससे कुछ कहेगी नहीं, और ना उसे अपने साथ यहाँ से खंजर ले जाएगी। और तेरा आशिक नसार को मैं ज़िंदगी की ज़मानत दे चुका हूँ, और वह मेरी अमान में है। मैंने उसे वादा कर लिया है कि उसे बुलंद पहाड़ों तक पहुँचा दूंगी। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, और उसका मसला सिर्फ इतना है कि उसे अपनी बस्ती तक पहुंचने का रास्ता मालूम नहीं। और बतौर तोहफा मैंने उसे अपनी 5 हसीन तरीन दासियां दी हैं, जिन्हें वह अपने साथ पहाड़ों पर ले जाएगा, और वो भी बहरहाल तेरी ही तरह एक कबीले का सरबराह है। और वादी सबद पर सयान के हक को नसार ने तस्लीम कर लिया है। तू धोखा दे रहा है, और झूठा है तू, और ये नामुमकिन है। और नसार किसी भी सूरत वादी सबद पर सयान के हक को तस्लीम नहीं कर सकता। चीखने चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी मामला। और मैंने जब उसे बताया कि तू सरदार आशिम की बेटी नहीं, और ना ही तेरा तलक पहाड़ी बस्तियों से है, तो वो मान गया। और घुटने तो पेट ही की तरफ झुकते हैं, और सयान लाख बुरा सही, मगर उसका तलक तो पहाड़ों से है। और रही ये बात कि उसने सरदार आशिम को कत्ल करा के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, और क्या गज़ब हो गया। इक़्तिदार हासिल करने के खेल में हर जगह यही होता है। और तुझे तो खुद ये मालूम होना चाहिए कि सरदार आशिम की औलाद नहीं, सो वादी सबद पर तेरा कब्जा नाजायज़ हुआ कि नहीं। और इस मौका पर मुझे अजीम मुहिमन की सरगोशी याद आ गई। सरगोशी के मुताबिक चंद्रमोहन को मालूम था कि मैं कौन हूँ, और मेरी शख्सियत का भेद क्या है, और मेरा तलक महज़ब दुनिया से क्या है, और अंग्रेज़ मुझसे क्या चाहते हैं, और ये सारा खेल है। तू ठीक कहता है चंद्रमोहन, मैंने दानिस्ता शिकस्त खोर्दा अंदाज में सर झुका लिया। और मुझे अंदाज़ा था कि चंद्रमोहन वहाँ ना होने के बावजूद
मेरी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए होगा। और मैं अपनी बात जारी रखते हुए बहुत उदास लहजे में कहने लगी, इस बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं और मुझे अपने बारे में कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, और शायद किसी को भी खबर नहीं कि मेरे वालिदैन कौन थे और उन पर क्या गुजरी और मैं किस तरह वादिय सबत पहुंच गई। तेरा ये सोचना गलत है मामला, और मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन अब उससे तुझे क्या हासिल? तुझे तो मरना मर ही जाना है, सो जान के मर के बेजान। और मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखों से आंसू बहाने की खातिर आरस की मौत को याद करने लगी, और मुझे इसमें नाकामी नहीं हुई। अरे तू रोने लगी और अभी से रोने लगी, और मेरा अंदाजा ठीक ही निकला, वो अय्यार मुझे देख रहा है। सुन, रोने से कुछ नहीं होगा, और मेरे सीने में दिल की जगह पत्थर है। औरत के आंसू उस पंछी पर असर नहीं करते, और एक तू क्या, कितनी तुझे ऐसी लड़कियों ने मुझसे फरियादें की होंगी और मैं उन्हें हाथ ना लगाऊं। और फिर वही बाद में तू गलत समझ रहा है चंद्र मोहन। मैंने झटके से सर उठाया, और मेरे रोने का सबब अपने मुतल्लक ला इल्मी है, और मैं किसी बात से नहीं डरती। तू मुझे जानता है कि मौत का खौफ भी मुझे रोने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ एहसास तन्हाई है जो मुझे अंदर से तोड़े दे रहा है। और मैं आंसू पूंछने लगी, दूर करेगी अपनी एहसास तन्हाई? और मैं उस खबीस की बात का मतलब न समझ सकी, इसलिए खामोशी ही गनीमत जानी। अपने अभी दाएं जनब एक दरवाज़ा नजर आएगा तुझे, क्या समझी, और तू तन्हा नहीं रहेगी। उसने अपनी बात पूरी की, और मैं आर्जी तन्हाई का जिक्र नहीं कर रही, मैंने वजाहत की। समझ रहा हूं मैं तेरा मतलब कि तू क्या चाहती है। तो सुन, सारी दुनिया में तकरीबन ये दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। सो मैं भी तुझे अब कत्ल कराने से पहले ये मौका दूंगा, और उस वक्त अगर तूने अपने भेद जानने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा, ठीक है ना? और मैं क्या कहती, अंदर ही अंदर बल खाकर रह गई, और उसी वक्त हल्की सी आवाज़ हुई, और उस कुएं में दाएं जनब एक रास्ता नमूदार हो गया।